يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يده إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسحل ما قد دعواك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعالح ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط من وجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المنون فتعترت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العالم بانتراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أطفى العتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أطفى الأذكياء. السلام عليك أسفى العزفيات. السلام عليك أسفى العزفيات. السلام عليك أسفى العزفيات. السلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون من فيهن بالترهيب، وامطار الجود الله على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول
Demikianlah pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pembacaan ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Maulid itu tersebut. Amin. Selanjutnya, acara selanjutnya ialah hikmah Maulid. Hikmah Maulid ini yang ada dua penceramah kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu hikmah Maulid disampaikan oleh pimpinan Hadrah Syamsus Sumus, yaitu senior saya Ustadz Taufik Kambayan. Kepada Ustadz, falyatafaddal. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan
para habaib, bil khusus pimpinan Majelis Syamsul Sunus Habib Ahmad bin Husain bin Idrus. Bersama beliau juga ada Habib Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Jufri. Kemudian ada juga Habib Ahmad bin Yahya. Banyak juga para ustadz yang hadir bersama kita. Kemudian yang saya hormati juga kepala desa atau yang mewakili atau pelaksana harian Bapak Imam Desa Sidoarjo II, kemudian pimpinan Wiyah Desa Sidoarjo II beserta jamaah anggotanya, hadirin wal hadirat, warga masyarakat yang malam ini sempat hadir di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati kelahirannya. Dan kebetulan mengambil tema mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga akidah, tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau satu-satu dibahas ini sampai subuh bicara. Ada beberapa poin yang akan saya ambil di situ. Insya Allah selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh pembawa hikmah berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika ada satu anak muda. Dia ini rajin ke masjid karena memang bapaknya suruh. Dia bilang, kalau tidak ke masjid saya cambuk kau. Ke masjid lah dia. Awalnya terpaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tiba-tiba pada suatu malam, sepulang dari sholat isya, dia ketemu bapaknya. Dia bilang, "Bapak, saya sudah tidak mau lagi ke masjid. Tidak mau lagi saya sholat di masjid." Bapaknya bilang, "Ngaku ya? Saya sampai ke sana, ini sudah 1 bulan terakhir ini tidak khusyuk saya." Karena bapaknya suruh dia, setiap selesai maghrib kau baca ratib di situ. Habis isya baru pulang. Ratibul Hajjaj, Ratibul Idrus, Ratibul Atas, dia disuruh baca di situ. Dia bilang sudah 1 bulan terakhir ini saya baca tidak konsentrasi. Kenapa? Saya dengar ada orang di sana berbicara. Orang duduk kelompok bicara. Di belakang juga ada yang bicara. Bicaranya ya tentang apa yang saya baca ini. Itu tidak ada di zaman Nabi itu katanya. Orang-orang yang baca begitu itu di neraka tempat. Tiap hari saya dengar itu. Apalagi kalau ada ustadz yang ceramah, dia kafir-kafirkan orang yang membaca maulid, yang baca ratib dan sebagainya. Sudah, saya tidak mau lagi ke masjid. Bapaknya bilang, besok sore terakhir kau pergi ke masjid. Tapi ada satu syarat yang harus kau bikin. Kalau syarat itu kau penuhi, kau boleh tidak salat di masjid. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka kau lanjutkan salat di masjid. Besoknya, begitu menjelang maghrib, dia datang sama bapaknya, "Bapak, saya mau ke masjid. Apa syaratnya yang harus saya penuhi?" Bapaknya bilang, "Nak, ini ada gelas 1. Bapak isi air di dalamnya. Penuh gelasnya. Kemudian Bapak garis dengan spidol supaya ukurannya pas. Ini air kau bawa ke masjid. Pulang dari masjid habis isya nanti sama, tetap harus penuhnya sama. Kalau dia kurang, kau tetap harus salat di masjid. Tapi kalau dia penuh sama seperti awal kau bawa, boleh kau terpenuhi kau punya permintaan." Pergilah si anak muda tadi bawa gelas isi air. Pokoknya di jalan dia menyeberang jalan, tiada lain dia lihat. Dia sudah lihat mobil, yang dia lihat ini gelas ini. Kalau tumpah ini harbatan. Menyeberang, masuk, dia pergi wudhu, dia taruh itu gelas, dia tutup habis selesai wudhu, dia angkat lagi, dia taruh. Tiada urusan yang lain, dia urus itu gelas itu terus.
selesai dia baca ratib, dia kasih pinggir-pinggir gelasnya, dia baca sampai selesai isya, dia pulang ke rumah, senang hatinya. Begitu bapaknya lihat, tidak ada yang tumbah sama sekali. Tapi bukan itu yang bapaknya tanya sama dia. Nah, masih ada orang cerita-cerita bid'ah di masjid? Nusa tidak ada. Saya sudah dengar, saya urus ini gelas ini terus. Masih ada ustadz yang berceramah keras-keras, yang bilang orang kafir, ziarah kubur kafir, ziarah kubur bid'ah dan sebagainya. Tidak saya dengar lagi. Kenapa? Saya konsentrasi menjaga ini air dalam gelas. Bapaknya bilang, begitulah seharusnya kau bikin. Ngapain kau urus mereka? Apa yang sudah Bapak ajarkan sama kau itu yang harus kau bikin. Hari ini jamaah sekalian, kita sama seperti itu. Kita terlalu sibuk mengurus orang-orang di sana yang tidak mau maulid, sampai kita sendiri lupa melaksanakan maulid. Ini DAC ini kalau tidak habis kasih tahu sama Ufin bikin, mungkin lupa mereka bikin. Ini sudah di ujung-ujung ini kan. Mau habis sudah tahun 2021. Padahal dulu biasanya di awal mereka buat. Banyak tempat lain yang pelaksanaan maulid itu sudah di belakang-belakang. Ada malah yang tidak melaksanakan. Kenapa? Terlalu sibuk mengurus kelompok-kelompok yang tidak mau maulid. Ini kita hari ini. Harusnya kita konsentrasi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Itu adalah apa yang diajarkan oleh guru tua dulu. Tidak usah repot lagi. Jadi kalau ada orang datang ke sini, ini tidak ada ajaran baca-baca maulid. Ya, kamu saja. Saya dari dulu begini sudah diajar sama guru tua. Jangan ganggu konsentrasi kita. Jangan ganggu fokus kita sama apa yang diajarkan oleh guru tua. Karena apa yang beliau ajarkan itu yang kita orang bawa hari ini. Itu yang dibawa oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Lalu tiba-tiba ada orang baru datang masuk, merusak semua itu. Sehingga di sana sini terjadi, menurut saya kekacauan. Ada anak yang dapat ilmu barusan kemarin 2 kali ikut pelajaran kajian, pulang, Bapak, ini fotonya guru tua kestur, tidak boleh, bid'ah, haram, masuk neraka. Tidak boleh lagi ziarah kubur, masuk bulan Ramadan tahlil, tidak boleh tahlil. Zaman Nabi tidak diajarkan begitu. Jamaah sekalian, kalau kita punya kepala berpikir itu terus, kita tidak bikin apa-apa. Waktu kita ini mepet. Kenapa saya bilang mepet? Ini sudah tidak terasa, sudah 2021 di ujung. Sementara kita semua ini, masing-masing, yang bergerak, yang datang ke majelis ini, atau yang diam di rumah, begitu juga anggota majelis yang datang ke sini sama yang tinggal di rumah, sama-sama Allah kasih jatah waktu berapa jam? Sehari semalam. 24 jam, tidak ada yang lebih. Coba kita duduk merenung, 24 jam itu apa yang saya bikin di rumah? Apalagi ada HP ini. Nauzubillah, pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP. Tidak ada lagi urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang 24 jam hidup itu harus dibagi sepertiga. Sepertiga untuk makan. Sepertiga waktu untuk makan. Sepertiga waktu untuk bekerja. Sepertiga waktu untuk istirahat. Sepertiga waktu untuk makan. Sepertiga waktu untuk kerja banting tulang peras keringat. Sepertiga waktu untuk istirahat karena capek. Nah kalau 24 jam itu dibagi sepertiga berarti kenanya 8 jam. 8 jam urusan kita makan. 8 jam kita kerja, 8 jam kita makan, 8 jam kita istirahat. Terus waktu kita untuk Allah di mana? Tidak ada. Maka adanya majelis-majelis seperti ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah kita punya waktu bersama Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib berapa menit? Dia sampai 1 jam. Apalagi kalau salat Allahu Akbar. Ayat ini dia baca qul huwallahu terus tiap hari. Cepat selesai, tidak sampai 15 menit. Kalau kita hitung 15 menit, 5 waktu sholat itu hanya 1 jam 15 menit. Taruhlah 1 jam setengah. Sisanya berapa? 22 jam setengah. Kalau tidak ada di majelis seperti ini, Bapak Ibu yang datang hari ini sudah berapa jam duduk di sini? Waktu kita terambil. Yang tadinya mungkin kalau di rumah cuma main HP, nonton TV, tapi malam ini waktu kita berharga sekali. Duduk di majelis bersama para habaib, bersama
Kita jadi tamunya Rasulullah SAW. Jadi berhenti sudah, tidak usah urus mereka. Kecuali orang datang mengganggu, bahagia juga. Kalau kita lagi asik baca maulid terus ada yang kasih berhenti, jangan biarkan kejadian ini seperti yang di Jawa, di Palu, Sulawesi Tengah, di sini. Jangan kasih biar kalau mereka kasih berhenti. Apa bahasa kayak ini, kasih pandasan memang dia. Supaya tidak dua kali. Karena dari dulu kita bikin ini barang ini, tiba-tiba ada orang datang kasih berhenti. Ini aneh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya dengan maulid yang kita laksanakan setiap tahun, ini ada akhlak Rasulullah. Kita pelajari akhlaknya Nabi itu seperti apa. Kita ikuti akhlak beliau. Kalau saya sering bilang, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling berakhlak, maka kita jadi orang yang berakhlak. Itu sudah lumayan. Tidak usah pakai paling. Paling itu Nabi punya. Kalau Nabi Muhammad adalah orang yang paling pemaaf, kita harus jadi pemaaf. Kalau Nabi Muhammad SAW orang yang paling menjaga lisannya, maka kita juga harus jaga lisan, biar tidak paling. Ya sedikit-sedikit bicarakan orang punya hal, tapi jangan tiap hari itu terus dibicarakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mungkin saya ingin berkesimpulan pada hikmah yang saya sampaikan malam ini, bahwa setiap kita harusnya konsentrasi, fokus kepada amal yang kita bikin. Ya, kita fokus terhadap amal yang mau kita buat, amal kebajikan. Kita tingkatkan kita punya keimanan. Coba kamu bangun tengah malam duduk, apa semua saya bikin satu hari ini? Sudah pernah kamu bikin begitu? Duduk merenung, saya bangun pagi, apa saya bikin? Begitu buka mata, tangan saya begini. Yang dicari HP. Juga. Sudah azan orang, masih asik membalas WA. Sudah muncul matahari sedikit lagi. Sudah tuntas dibalas WA, masih mati baru sholat subuh. Kalau salat subuh kita sampai 5 menit. Cuma 2 rakaat. Sesudah itu apa kita buat? Coba renungkan baik-baik. Kalau masih kurang waktu kita sama Allah, sama Rasulullah, maka malam ini saya ingin sampaikan, sering-sering hadir di majelis. Karena cuma itu tempat yang bisa menambah kita punya perbendaharaan pahala, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ya Ustaz. Ini Ustaz berbicara masalah bid'ah tadi. Kalau Wahabi berpendapat bid'ah itu dhalala finnar. Kata orang Wahabi, bid'ah itu adalah teman yang neraka. Tapi insya Allah Ustaz, di sini di Sidondo 2, alhamdulillah pengikut guru tua. Tidak ada barangkali ajaran-ajaran lain masuk di Sidondo 2 dari dulu. Sejak saya di sini 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Jadi di sini mereka mengikuti ajaran guru tua. Jangan khawatir Ustaz. Tapi alhamdulillah sudah ditambah majelis di sini. Baiklah, kita dengarkan hikmah maulid yang kedua. Nah, ini yang kita tunggu. Tunggu ini adalah pimpinan majelis. Oleh karena itu marilah kita dengarkan hikmah maulid yang kedua, yaitu disampaikan pimpinan majelis Syamsus Sumus Sulawesi Tengah, yaitu Habib Ahmad bin Husain Al-Adrus. Falyatafaddal. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd.
Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita hadir bersama-sama dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita melaksanakan majelis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang datang di majelis taklim semacam ini lebih bagus daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya kami sangat gencar sekali menyampaikan kepada teman-teman yang berada di kampung, di mana saja mereka berada, kami sampaikan buka majelis, karena pengaruh majelis itu sangat luar biasa. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tadi kami dari Majelis Samsus Sumus sholat maghrib di Desa Kaleke, tepatnya di Wera ya, sama Ustadz Marwan. Tadi sholat maghribnya di sana. Ini fenomena. Saya kalau bicara Anantesa, saya tidak mau cerita kampung orang di luar. Kampung yang saya lewati itu yang saya cerita, dan kampung yang saya dapat itu yang saya cerita. Bagaimana keadaan kampung tersebut? Lepo kono Nantesa ton. Saya mantesa yang dilewati saya dan yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tadi sholat maghrib di Wera. Setahu saya tahun 80-an, 70-an, sepanjang jalan ini sampai amai ringatan manggeku Gazi, Al Gazi amai riwala tanah, bangga amai. Ini abnal kharat semua. Ya. Ba'da maghrib itu, karena mereka tahu di sanira antara maghrib dengan isya itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara maghrib dengan isya. Naupuno sambaya Rivera pangenoli pakai itu, sampai di sini, sampai lewat Baitai. Kenapa saya tidak lupa dengan Baitai itu? Karena Baitai itu sering jadwal Samsus Sumus di Baitai itu sering. Dan mempahili area jadwal Baitai. Mudah-mudahan Mareto di Baitai mengepena. Iya. Sepanjang jalan kami lewati antara maghrib dengan isya, tidak ada satupun masjid yang ada alunan bacaan-bacaan di masjid, tidak ada. Baca ratib atau baca maulid atau baca yasin, tidak ada. Antara maghrib dengan isya itu luar biasa. Tahun 2018 kita gempa ya. 2018 kita na gempa. Naliu gempa itu semua masjid karena naikkan te gempa, naikkan te tubuh. Takut nanti akan muncul lagi gempa, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijauhkan itu gempa. Narua masih sampai semua masjid. Bacaan-bacaan di masjid antara maghrib dengan isya, dia punya gemahnya itu sangat luar biasa untuk mempengaruhi orang-orang yang mendengarkannya. Walaupun tonahai ledor masih akan berpengaruh kepada memori yang ada pada dirinya dengan bacaan-bacaan lantunan yang ada di masjid. Pengaruh besar. Saya kurang lebih 4 tahun berada di Tavanjuka. Siapa yang tidak kenal dengan Tavanjuka? Tavanjuka ini pusat narkoba untuk Sulawesi Tengah. Tidak mereka pakai penceramah, biar penceramah bagaimana topnya. Karena tuh penceramah itu di HP ini, saya marah loh. Aneh kelas kami, kelas 3.
Kecil kita orang ini ceramah. Yang di dalamnya tamatan-tamatan dari luar dan kaliber-kaliber. Tapi kami ini masalah paham nilai. Mang kita tuh majanggo mandate majanggo mau di HP ceramah nara ikuti miumunimo. Iya, semacam apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi. Kita di Palu ini, Sulawesi Tengah, cerminan kita adalah Al-Kharat, guru tua. Saya kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun berada di Tavanjuka. Yang aktif di Majelis Samsus Sumus ini adalah orang-orang luar. Tori Ujuna, Tori Kalikoa, Pengabu, Duyu yang hadir pada hari ini, itu yang aktif. Maka dari Tondo ada yang datang di Majelis Samsus Sumus. Tavanjuka Leri ya. Luar biasa. Pengaruh bacaan ratib di masjid itu luar biasa pengaruhnya kepada orang-orang yang mendengarkannya. Alhamdulillah, bukan karena Ahmad, karena bacaan-bacaan yang kita baca tadi itu berpengaruh kepada otak mereka, sehingga mereka terpanggil untuk merubah tingkah laku mereka, keseharian mereka. Yang pemain hadra ini cuma berapa orang yang sekolah Al-Kharat. Tavanjuka bayang, yang ikut dengan saya orang Tavanjuka semua. Hampir 90% orang Tavanjuka aktif di Majelis Samsus Sumus. Hampir semua. Dan bulan Maulid ini di kampung Tavanjuka sendiri itu kurang lebih 5-6 kali perayaan Maulid besar. Itu kesenggak. Karena pengaruh bacaan itu bukan pengaruh no carama, ini bukan. Pengaruh bacaan itu. Oleh sebab itu saya mengharapkan komisi ini, anak-anak muda miung ini, madota berubah. Kami pegawai sara. Ledo mau sampai mengarit mau tingguli mau agak mau rokok di teras. Baca di masjid agar supaya anak ini menjadi mabelo. Masa depan kita 20 tahun ke depan sekarang saja. Dari mbak kita yang digembleng 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Bagaimana model kita yang menggembleng kita punya anak-anak, yang mendidik kita punya anak, bagaimana model sekarang? Dari mbak 20 tahun ke depan. Damu anak-anak tak, domor yang kita tua. Dari mbak Gera. Dengan zaman HP sekarang ini, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Taufik itu. Leri ya, magharibi itu habis maghrib masing-masing punya kegiatan. Bapak punya kegiatan nonton sepak bola. Dari hairi HP, kamu HP jumbo diri yang bombine. Iya, anak-anak begitu juga. Tinggal itu yang kegiatan sekarang ini sudah tidak ada lagi. Anak belajarnya dengan HP, anak muda. Domo no ganggu pale dia cium tangan orang tuanya. Ada lagi. Nyekin dia hirup. Ada berkah. Di tangan abahnya, di tangan ibunya ada berkah. Dia cium. Domo nyekin. Di kangkal itu dia. Anak miu sekarang ini dalam ikan sini, berikan sini. Kamu hai pun biar. Kalian nulikan tona. Ledo besi. Ledo wajib. Mau ganggu pale tua, mau ikut pale tua. Ledo. Iya. Tidak ada lagi. Dan sudah terkikis. Dengan pelan-pelan tadi yang disampaikan luar biasa. Saya kaget yang disampaikan oleh Ustaz Taufik itu. Kita sibuk dengan urusan itu, urusan dalam rumah tangga kita lupa. Tolong sabarikuan Ustaz, domo na besir, iga hai mau bedakan ini, ditagi mau no barsanyi, ditagi. Tahu kamu orang semua, bapak-bapak dan saudara-saudara. Maulid Simtud Durar tadi yang dibaca itu oleh Habib Ali Al-Habsyi yang pengarangnya ini. Ada satu kejadian di Probolinggo belum lama ini. Kejadian di Probolinggo. Ada satu orang yang masuk rumah sakit dan divonis tidak ada lagi pengobatan buat dirinya, tinggal menunggu kapan ajalnya tiba. Ini seorang pemuda ini aktif di mana-mana majelis dia datang. Dia sendiri tidak tahu baca Maulid Simtud Durar. Leni pahana. Cuma dia senang dengan bacaan-bacaan Maulid. Rumah-rumah apa majelis dia hadir. Dia hadir hampir setiap malam. Majelis dia hadir. Divonis oleh dokter sudah tidak ada obat untuk mengobati penyakitnya, sudah demonaria.
Apa yang terjadi kepada seorang pemuda tersebut? Ini di Probolinggo, belum lama kejadian. Masih hidup orang tersebut. Karena tubuh. Pada suatu malam, dia bermimpi didatangi oleh para wali-wali Allah, termasuk Habib Ali yang pengarang Maulid Simtudror. Nakaba. Dia kaget. Dia bilang, siapa kalian semua yang datang untuk melihat keadaan saya? Apa kata Habib Ali? Ya, aku Habib Ali yang setiap saat kau dengarkan bacaan-bacaan maulidku dan kau cinta dengan maulidku. Dia kaget. Oh, ini kan Habib Ali. Dia bilang, ini Habib si Fulan, ini Habib Fulan, ini Habib Fulan. Dia perkenalkan semua teman-temannya. Apa kata pemuda tersebut? Ya Habib, saya sudah divonis oleh dokter. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Dan tidak ada lagi obat untuk mengobati penyakit pada diriku. Ada apa kata Habib Ali? Saya sudah ketemu dengan kau dan kau akan sembuh dan panjang umurmu, kata Habib Ali. Apa kata pemuda tersebut? Dibilang, saya sudah divonis oleh dokter ahli. Habib Ali langsung menyampaikan, saya adalah profesornya dokter seluruh dunia. Mana yang kau pakai? Dokter yang ada sekarang atau saya? Dia kaget dari tidurnya dan dia merasa dirinya lebih segar daripada dia waktu sembuh lalu. Waktu ia nasihat lalu lebih segar daripada setelah ketemu dengan Habib Ali. Ini luar biasa. Ini kita sekarang sudah tidak. Ya, domonaria. Satu ulama besar, Lena Kema saya, namanya Syekh Farasdak. Dia tinggal di Mekah. Kerjanya setiap tahun haji. Syekh Farasdak ini. Nama aslinya Hammam. Hammam itu kamar mandi. Akhirnya digelar dia Farasdak. Farasdak ini artinya tebal. Lenjenaina tebal. Digelarlah dia Farasdak. Farasdak ini adalah ahli syair dan pengarang syair. Luar biasa. Dia hidup di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Masih ada uang. Suatu saat dia berangkat haji, kemudian dia berangkat ke Madinah, dia ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penguatan buat kita pura-pura, supaya kita nemo terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang baru ini. Ya, supaya pahata nemo mamuda, khususnya kami anak-anak muda itu. Ya, apalagi di Untat. Ini ketemu dengan saya ada beberapa dokter Untat itu mengatakan di sana ada pengkajian itu. Makanya saya sampaikan kepada kalian semua. Setelah sampai di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Farasdak melantunkan syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syair yang sangat luar biasa. Dia lantunkan di hadapan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang terjadi? Nariatona di sekitar beliau yang ngajak Syekh Farasdak setelah melantunkan syairnya, dia ngajak Syekh Farasdak ke rumahnya. Syekh Farasdak ante pikir paling ya kurang undana hilau mangande atau minum di rumahnya. Dengan pikiran yang tenang Syekh Farasdak ikut. Di perjalanan dia lihat perjalanan yang cukup jauh keluar dari kota Mekah. Sampai di rumah orang tersebut Syekh Farasdak diajak masuk. Nesua Syekh Farasdak ke dalam rumah orang tersebut. Sampai dalam rumah dia tutup rumahnya dan orang tersebut mengamuk dengan Syekh Farasdak. Dibilang, kau tahu, kau memuji Allah, kau memuji baginda Rasulullah. Rasulullah tidak senang dipuji. Allah Subhanahu Wa Taala tidak senang dipuji. Lidahmu itu akan masuk neraka. Karena pujianmu kepada Nabi, sementara yang dipuji tidak senang. Keluarkan lidahmu. Diminta orang tersebut lidahnya Syekh Farasdak dikeluarkan. Syekh Farasdak sudah mereka hampir berkelahi dan dikeluarkan lidahnya. Ditarik orang tersebut lidah, langsung digunting lidahnya Syekh Farasdak.
diambil potongan lidah Syekh Farasdak dan diserahkan kepada Syekh Farasdak. Dilamu, kau kembali, jangan lagi kau lantunkan lagi syair-syair memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia usir Syekh Farasdak, dalen di painuna, dalen di pakandena, dan dilantoni sombe. Dia usir Syekh Farasdak. Keluar Syekh Farasdak, dia langsung kemana lagi? Dia langsung ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini seorang ulama besar, penyair yang sangat luar biasa. Dia sampaikan kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, kalau memang engkau tidak senang dengan syair-syair yang saya lantunkan, dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kembalikan lagi lidahku ke sepajar semula. Dan akan saya buang lidahku ini kalau memang engkau tidak senang, ya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sampaikan semua keluh kesahnya kepada Nabi sampai dia ketiduran di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan tidur, Nabi godoan datang dalam keadaan nyata. Nah, datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta potongan lidahnya Syekh Farasdak. Mana potongan lidahnya? Diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Potongan lidah tersebut kemudian Nabi langsung sambungkan kembali potongan lidahnya. Setelah terpasang, Syekh Farasdak kaget dalam tidurnya, dia terbangun. Suara Syekh Farasdak dengan lantunan yang sangat luar biasa sebelum dipegang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dipasang oleh Nabi, lebih bagus lagi lantunan suaranya, karena yang megang lidah tersebut adalah baginda Nabi, orang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berapa tahun Syekh Farasdak kembali lagi dia ke makam tersebut. Dia lantunkan lagi syair-syairnya. Ternyata Naria seorang pemuda yang mendengarkan syair-syair tersebut. Dipanggil lagi Syekh Farasdak. Dia sedikit lupa dengan kejadian berapa tahun yang lalu orang yang memotong lidahnya. Diajak lagi Syekh Farasdak ke rumahnya. Teringat Syekh Farasdak dengan kejadian berapa tahun yang lalu. Jangan-jangan saya dipanggil oleh pemuda ini akan dipotong kembali lidahku. Karena dengan syair-syair yang saya lantunkan, mereka tidak senang dengan syair tersebut. Tapi karena menghargai orang, Syekh Farasdak mengikuti lagi pemuda tersebut. Ternyata singkat cerita, ternyata ke rumah yang tempat Syekh Farasdak dipotong lidah. Anaknya orang yang motong lidah itu sudah jadi pemuda. Itu yang ngajak Syekh Farasdak. Masuk Syekh Farasdak ke rumahnya. Dia kaget pas masuk pintu. Dia lihat di dalam napa karangkengan apa ya? Jabar, kurungan. Pangurita kurungannya. Liaran kurungan naik. Ternyata Naria ibu orang kurungan naik. Monyet besar. Di dalam kurungan tersebut. Dia kaget melihat monyet tersebut. Pemuda ini langsung berkata, mungkin wahai Syekh kaget melihat ada monyet dalam rumahku. Dia bilang, itu saya punya bapak. Bapak saya yang pernah menggunting lidahmu ya Syekh, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak senang dengan baginda pujian kepada baginda Nabi, maka dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi monyet. Maka Ane Maria tuh nalir pokonon maulid, mudah-mudahan jadi monyet. Ane lera pokonon maulid yang dimuliakan Allah, bukan dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekarang ada orang menyalahkan Nabi. Kita pura-pura ini sesuruh gak ada ibadatan. Kita semua ini masuk surga karena baginda Rasulullah yang memberikan syafaat kepada kita. Apa diminta oleh pemuda tersebut kepada Syekh Farasdak? Ampuni saya punya bapak. Kau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya telah mengampuni apa yang dilakukan oleh bapak saya. Dijamu Syekh Farasdak, dipakandeng, dipainu, macam-macam.
dilakukan oleh pemuda tersebut. Setelah itu Syekh Farazdak mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah memaafkan orang tersebut yang menggunting lidahnya dan tidak senang kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang itu berubah menjadi manusia dan langsung mati. Demikian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib pimpinan Majelis Syamsus Sumus. Baiklah, kita beranjak acara penutupan doa. Tapi sebelum menutup doa ada penyampaian dari ketua cabang Majelis Syamsus Sumus bahwa ada yang mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Darman. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Habib Ahmad bin Husain bin Al-Jufri, pimpinan Majelis Syamsus Sumus Sulawesi Tengah. Yang kami hormati para ustadz, yang kami hormati para rombongan dari majelis, yang kami hormati Bapak Imam Sidondo II, Bapak Imam dari Sidondo I. Alhamdulillah hari ini juga sempat hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pemerintah desa Sidondo II atau yang mewakili yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama serta seluruh hadirin jamaah sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Pertama-tama mari kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga dapat meringankan hati, meringankan langkah, datang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema pada hari ini yaitu mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW dan menjaga akidah, tali silaturahmi serta ukhuwah Islamiyah. Lanjut daripada itu, selawat serta salam kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, tentunya pada kesempatan malam hari ini kami dipercayakan berdiri di hadapan para ustadz, yaitu pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan ini kiranya terdapat kekurangan, ada hal-hal yang kurang sesuai di tempat ini. Kami atas nama penyelenggara pada malam hari ini menyampaikan permintaan maaf kepada kita semua. Itulah yang dapat kami sampaikan dengan harapan dan doa kita bersama, semoga sekembalinya kita dari tempat ini dalam perjalanan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarga kita di rumah. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi